اللہ کے رسول نے اپنی محفل میں نکاح پڑھایا. ادھر لڑکا بیٹھا ہے اس کو مبارکبادی دی, ادھر لڑکی بیٹھی ہے, ارے بابو بیٹھ جاؤ, ادھر لڑکی بیٹھی ہے اس کو مبارکبادی دی. جب دونوں کو مبارکبادی دے دی, دعا دے دی, تو لڑکے سے دولہے سے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی قدر کرنا, یہ تمہاری بیوی نہیں ہے, یہ تمہاری دنیا بھی ہے تمہاری آخرت بھی ہے, یاد رکھو تم سے بڑی قربانی اس لڑکی کی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ تو گھر میں بیٹھ کر کے رہتی ہے, پسینہ تو میرا چھوٹتا ہے کھانے میں اور کمانے میں, یہ تو آرام سے رانی بن کر کے بیٹھتی ہے, اس کی کیا قربانی ہے. کہا یاد رکھو شادی سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا, گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا, رشتہ دار کو چھوڑنا پڑے گا, تو کنوارے رہ جاتے, شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے کیا نکاح ہوا, وہ تمہاری محبت میں ماں باپ کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, رشتہ دار کو چھوڑ دیا, اس کی جتنی قربانی ہے تمہاری بھی قربانی ہے. آپ دیکھیں گے جس لڑکے کی شادی ہوگی لال کرسی پر بیٹھا رہتا ہے, لال کرسی پر وہ بیٹھا رہتا ہے, اور پگڑی ہوتی ہے, اور رومال لے کر کے منہ پر یوں بیٹھا رہتا ہے, سب کو ٹک ٹک دیکھتا ہے, بولتا نہیں ہے, پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا. اور جب وہ بیچ میں رومال لے کر کے بیٹھتا ہے تو اندر سے خوب ہنستا ہے, کیونکہ پورا گھوٹالا کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب لڑکی رخصت ہو رہی تھی تو سارے لوگ رونے لگے, لڑکی رخصت ہو رہی ہے, نانی الگ رو رہی ہے, نانا الگ, دادا الگ, سب لوگ الگ رو رہے ہیں, لیکن لڑکا سب لوگ رو رہے ہیں. یہاں تک کہ باراتی مگر مچ کے پھوٹ پھوٹ کر کے آنسو بہانے لگے. بچہ دیکھ رہا تھا اور ویڈیوگرافی کر رہا تھا, تو باپ سے کہتا ابا رخصتی کا موقع ہے, سب لوگ رو رہے ہیں مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے. تو باپ خفا ہو کر کے بولا اس وقت لڑکی رخصت ہو رہی ہے, یہ کون کم وقت ہوگا جو اس وقت ہنسے گا. بولا کہ دولہا بابو منہ پر کپڑا لے کر کے ہنس رہے ہیں. کہا کہ اللہ اکبر, یہ ہنس رہا ہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں, ابھی تو رونے کی باری ہم لوگوں کی ہے, زندگی بھر اسی بد نصیب کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا, جب جی چاہا مسئلہ کچلا, جب جی چاہا دھتکار دیا. تلتی ہے کہیں دیناروں میں, بکتی ہے کہیں بازاروں میں, ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں, عیاشوں کے درباروں میں. یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزتداروں میں. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. مردوں کے لیے ہر ظلم روا, عورت کے لیے رونا بھی خطا. مردوں کے لیے ہر عیش کا حق, عورت کے لیے جینا بھی سزا, عورت کے لیے جینا بھی سزا. مردوں کے لیے لاکھوں سیجے, عورت کے لیے بس ایک چتا. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. بال بچوں پر ستم نہیں کریں گے, کرم کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ لوگ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ صحیح میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے, ساتھ خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. آخری پیغام آپ کی خدمت میں ماں باپ کے حوالے سے رکھتا ہوں. حضرت آ گئے, حضرت کو بلا لیجئے کیونکہ میرے حصے کی تقریر ختم ہو رہی ہے. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آپ کی خدمت رکھتا ہوں, اور ایک اعلان آپ کو دے دیتا ہوں کہ حافظ قاری سہراب صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور ان کا آخری خطاب ہے. بالکل مختصر خطاب ہوگا, اور آپ کو دعا دیں گے. مسافر بھی ہے, مہمان بھی ہیں. اگر آپ نے ان کے حصے کے جلسے کی حفاظت کر لی تو میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کرے گا.
ان کے بیان کو بھی سننا ہے۔ آخری نمونہ یہاں سے لے کر کے آپ تک وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نمونہ ماں باپ کے حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں۔ جانتے ہیں جب آپ یہاں سے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت کا ٹکٹ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ جنت کا ٹکٹ آپ کو ملے گا کیسے، وہ راز آپ کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کی خدمت کیجئے، اگر ماں باپ مر گئے ان کے دعائیں مغفرت کیجئے، آپ ان کی خدمت کریں گے آپ کو جنت کا دنیا ہی میں ٹکٹ مل جائے گا۔ اگر وہ مر گئے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو آپ کے والد کو آپ کی دعا کے صدقے میں جنت مل جائے گی، بھلا دونوں کا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔ ایک بات سنیے نکتے کی، دھیان سے سنیے گا۔ جب بچہ چھوٹا ہے تو باپ اس کو محبت سے اٹھاتا ہے، جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو محبت سے اس کے پیشاب کو دھوتا ہے۔ وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے کپڑے میں پیشاب کرتا ہے تو بچہ ڈانٹتا ہے، اور اگر وہ دیر سے کھانا کھاتا ہے تب بھی بچہ ڈانٹتا ہے، دیر سے سو کر کے اٹھتا ہے تب بھی بچہ ڈانٹتا ہے۔ ایک فرق آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب وہ بچہ تھا تو ماں باپ اس پر مہربان تھے، جب یہ ماں باپ بوڑھے ہوئے تو وہ بچہ سختی کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ بچہ وہ اولاد سختی کرتی ہے جو اپنی پیدائش کو بھول گئی، جو اپنی پیدائش یاد رکھے وہ ماں باپ کے ساتھ کبھی سختی نہیں کر سکتی، نافرمانی نہیں کر سکتی۔ 3 طرح کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے پوت، دوسرے بیٹے کا نام ہے سپوت، تیسرے بیٹے کا نام ہے کپوت۔ سب سے اچھا بیٹا، سب سے برا بیٹا، 3 بیٹے کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں سب سے اچھا بیٹا پیدا فرمائے۔ باپ نے اولاد کے لیے دولت بنائی، جوانی گھل گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے کے لیے زمین بنائی، مکان بنایا، کاروبار کر کے دیا، اور بیٹا ہونہار نکلا، جو باپ نے بنایا اس کو بچایا، بڑھا نہیں سکا۔ یہ بیٹا سب سے اچھا بیٹا نہیں ہے لیکن اچھا بیٹا ہے، سب سے برا نہیں ہے۔ سب سے اچھا بیٹا کون ہے؟ باپ نے زمین دیا تو اس نے زمین کو بڑھایا، باپ نے کاروبار دیا اس نے کاروبار کو بڑھایا، سب سے اچھا بیٹا۔ اور سب سے نالائق بیٹا، قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کے گھر میں نالائق بیٹے کو پیدا نہ فرمائے۔ زمین تو بنا نہیں سکا، زمین بڑھا نہیں سکا، کاروبار بڑھا نہیں سکا، ماں باپ نے جو زمین جائیداد بنا کر کے دیا تھا اس کو بھی جوا میں، شراب میں، زنا میں تباہ و برباد کر دیا۔ اس بیٹے کا نام ہے کپوت۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کے گھر میں ایسے نالائق بیٹے کو پیدا نہ فرمائے۔ لاک ڈاؤن چلا گیا 2019 میں، لاک ڈاؤن میں آدمی حساب سے پیسہ خرچ کرتا تھا چونکہ کماتا ہی نہیں تھا، تو ایک آدمی ہوٹل میں، بارسوئی ہوٹل میں 5 روٹی خریدتا ہے ڈیلی۔ ہوٹل والا حیران کہاں سے پیسہ لاتا ہے، پوچھا رے 5 روٹی خرید کر کے کیا کرتے؟ کہ 1 روٹی تو دریا میں ڈالتا ہوں، 1 روٹی جیب میں رکھتا ہوں، 1 روٹی سے قرض چکاتا ہوں، 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں۔ اس کا سر چکرا گیا، ہاتھ جوڑ کر کے ہوٹل والا بولا ہم تم کو فری میں روٹی دے دیں گے، اس کا مطلب سمجھا دو۔ اس نے کہا کہ جو روٹی میں جیب میں رکھتا ہوں میں خود کھاتا ہوں، اور جس روٹی سے میں قرض چکاتا ہوں، باپ مر چکا ہے ماں زندہ ہے، انہوں نے بچپن میں مجھے کھلایا، قرض چڑھا دیا، اسی قرض کو میں اتار رہا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ کھڑا ہو کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اپنے ماں کو کپڑا پہناتا ہوں، ماں کا پہنا ہے، باپ کا کھایا ہے، اسی کو لوٹا رہا ہے، الگ سے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ کہا 2 روٹی جو قرض میں دیتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا 2 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو کھلاتا ہوں، ابھی قرض دے رہا ہوں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس لیے 2 روٹی ان کو دیتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے ہوٹل والے نے کہا کہ وہ روٹی بتا دو جس کو تم دریا میں ڈالتے۔ وہ بولا بھائی صاحب یہ اندر کی بات ہے، اندر ہی رہنے دو۔ کہہ رہے کہ ہم کون سا جا رہے ہیں سالماری بارسوئی بازار میں اس کو پھیلانے کے لیے، اندر کی بات ہے بتا دو۔ کہ کسی سے کہنا نہیں، وہ روٹی جو میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو دریا میں ڈال۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جب بیوی مر جائے گی ماں باپ کی طبیعت سے خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
बीवी जब मर जाएगी, माँ बाप की आप खिदमत करेंगे, अगर उन्होंने आपका हाथ देख लिया हाथ उठाते हुए तो घर में बड़का ड्राम होगा, रातों रात उसी में पैक कर देंगे। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। बाप से बेटा सलामी लेकर के रुखसत हो रहा है। बाप ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा पंजाब जा रहे हो। कहा शौक से जाओ, मगर जब वापिस आओगे तो हिसाब लेंगे। महीने का अलग हिसाब लेंगे, हफ्ते का अलग हिसाब लेंगे, साल का अलग हिसाब लेंगे, महीने का अलग हिसाब लेंगे, दिन का अलग हिसाब लेंगे, रात का अलग हिसाब लेंगे। बेटा हाथ खड़ा करके बाप से कहता अब्बा 1 दिन का तो हिसाब मुश्किल है, मैं 6-6 महीने का हिसाब कहां से दूंगा। बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा बूढ़े बाप को 1 दिन का हिसाब नहीं दे सकते, 6 महीने का हिसाब नहीं दे सकते, उस मालिक को पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे। मौत से पहले मौत की तैयारी करो। एक आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला बारसोई में, डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरा फ्री में इलाज कर दीजिए, आज आप मेरे काम आइए, कल हम आपके काम आएंगे। तो डॉक्टर ने कहा अरे भाई तुम कौन सा काम करते हो कि मेरे काम आओगे। का असल काम तो मैं ही करता, जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही खोदता। बोला भाई साहब आपका क्या, आपके पूरे खानदान का फ्री में इलाज करूंगा, असल काम तो आप ही करते। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे। आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। ये बारसोई का पहला पैगाम है।
पहला जलसा है। मैं देखता हूं कि मेले में लोग कम हैं और जलसे में ज्यादा। अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको सट सट करके बैठने की वजह से जाड़ा नहीं लगे, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके आप लोग बैठे, गलती से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का फर्क बता रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह आपको हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमाए। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का नमूना है, सूद में एक ही आदमी का फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान होता है। तिजारत में सबका फायदा होता है, जो पैसा लेकर के जाता उसको सौदा मिलता है, जो दुकानदार है उसको पैसा मिलता है, इसका भी नफा उसका भी नफा, किसी का घाटा नहीं। और सूद में एक आदमी आसमान को पहुंचता है, बाकी पूरी दुनिया मिट्टी पलीद हो जाती है। सबके फायदे के लिए इस्लाम ने कहा तिजारत हलाल, सूद हराम। और एक बात याद रखिए, हलाल खाएंगे ना तो आंख में पानी होगा, हराम खाएंगे तो आंख से पानी खत्म हो जाएगा। एक मुल्क है, पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। उसमें एक बूढ़ा बाप आया अपनी बेटी के पास कि मेरा बेटा मेरा सहारा नहीं है, तुम ही सहारा हो, मुझे अपने घर में जगह दो, मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं। बेटी ने कहा निकल जाओ, अगर मेरे घर में जबरदस्ती रहोगे धक्के मार करके लात मार करके निकाल दूंगी। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उस बेटी से कहा कि तू बेटी है कि कसाई है? ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है, तू इसको धक्के मार करके घर से निकालना चाहती है, क्यों? कह रहे तुम मेरे बाप के बुढ़ापे को देख रहे हो, उसके सियाह कारनामे को तुमने देखा नहीं। ये एक नंबर का सुदखोर है, मैं इसकी इकलौती बेटी, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा, ये मेरा बाप, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो इसने सूद पर कर्ज दिया, जब तक एक एक पैसा जोड़ करके सूद का वसूल नहीं लिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब ये बाप हो करके इतना बेरहम है, इसकी आंख में पानी नहीं है हराम खाने की वजह से, ये बेटी को बेटी नहीं समझता, तो मैं भी बाप को बाप नहीं समझता। जब आदमी हराम खाता और कमाता है तो बच्चों की निगाह से गिर जाता है। बैंक में, बारसोई बैंक में बोर्ड में लिखा हुआ था 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। तो झोला में दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान लाइन से जा रहे हैं बैंक में अपनी किस्त जमा करने के लिए कि 5 जमा करेंगे सीधे 10 हासिल करेंगे। ये भी नहीं मालूम किया कि ये सूद है, हराम है, हलाल नहीं है। झोला में लेकर के गए, महीने महीने जमा करते रहे। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब झोला लेकर के नहीं जा रहे, बोरा लेकर के जा रहे कि सीट करके पैसा लाएंगे। जब वहां पहुंचे तो आंख बंद डब्बा गायब। बैंक तो है, मैनेजर नहीं है, मैनेजर तो है, पैसा नहीं है। गए थे 20 लाख लेने के लिए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी चले गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम,
इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। बड़ा अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। मोहब्बत में डूब करके आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लेकिन खामोशी से आप सुन रहे हैं और खामोशी से आप ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। जाड़ा इतना सख्त है कि मैं घबरा गया था कि जलसा होगा कि मिलाद होगा। मैंने सोचा कि अगर लोग नहीं होंगे, जलसा मिलाद बना तो अगरबत्ती मोमबत्ती खरीद करके ले जाऊंगा और स्टेज पर जला करके कुरान को पढ़ूंगा, बयान को छोड़ करके सबका एक साथ फातिहा कर दूंगा। अब चाहे ये जन्नत में जाए या जहन्नम में जाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इधर औरतों का मजमा है और इधर मर्दों का मजमा है। बारसूई में मैंने देखा है कि औरतों का मजमा बड़ा होता है, मर्दों का मजमा छोटा होता है। अल्लाह का शुक्र है आज यहां मर्दों का मजमा ज्यादा है, औरतों का मजमा छोटा पड़ गया है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, आमीन। एक बूढ़ा बीच मजमा से उठ करके आया स्टेज पर। मिस्र के आलिम आए हुए थे हिंदुस्तान में। मुसाफा करने के बाद कहता है, हजरत दुआ कर दीजिए मेरी जवान बेटी के लिए, रिश्ते का इंतजाम हो जाए। हजरत ने पूछा, करे तेरी बेटी कब से जवान है? का 10 साल हो गए जवान हुए, रिश्ता आ ही नहीं रहा है। आता है वापिस हो जाता है, गरीब देख करके, झोपड़ी देख करके वापिस हो जाता है, महल की तरफ रुख करता है। हजरत ने फरमाया कि अगर गरीबों पर रहम नहीं करोगे खुदा तुम पर रहम नहीं करेगा। तुम गरीब पर रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। बेटी पैदा करना फख्र की बात है, ये जिल्लत की बात नहीं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुसाफा कर रहा है। मुसाफा करके पूछा, क्या हाल है? कहा, क्या हाल है? जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं जी भर करके सोता था, मीठी नींद आती थी, जम करके सोता था, दिन में काम करता था, रात में सोता था। आज जब मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है तो आंख से नींद उड़ गई है, तकिया पर सर होता है और बेटी के रिश्ते के लिए सोच सोच करके रात सुबह में तब्दील हो जाती है। नींद आंख से उड़ गई है कि पता नहीं मेरा जनाजा उठेगा या बेटी की शादी होगी। बेटी पर्दे के पीछे सुन रही थी। उसने अब महसूस किया कि दुनिया की मनहूस औरत मैं ही हूं, मेरा रिश्ता आ ही नहीं रहा है, मेरा बाप परेशान है। बाप को सोने दिया, रात में जहर खा करके सो गई। सुबह बाप तो जिंदा उठा, बेटी का जनाजा उठ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत के मुताबिक बगैर किसी डिमांड के निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है,
آدھے گھر میں خوشحالی ہے آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، سب کھڑے۔ ابھی تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، جب یہ گھر جائیں گے، جب پاؤں ٹوٹے گا نا تب پتہ چلے گا جلسہ سننا آسان ہے کہ مشکل ہے۔ چار جوان بیٹھ کر کے گپ دے رہے تھے، ہانک رہے تھے، پھانک رہے تھے۔ ایک جوان بولا یار راجا کی بیٹی سے میری شادی ہو گئی۔ دوسرا جوان بولا کہاں راجا بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کیسے تمہاری شادی راجا کی بیٹی سے ہوگی؟ بولا میری طرف سے قبول ہے، اسی کی طرف سے باقی۔ اس جلسے میں 3 جوان آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تینوں ناکام ہیں۔ ایک ہی جوان اس میں کامیاب ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، مقدر کا سکندر ہے، زمین سے اٹھا ہے، آسمان کی بلندی کو حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ اس میں 3 جوان ہیں، تینوں ناکام ہیں۔ پہلا جوان سو کر کے اٹھے گا، آئینہ لے گا، کریم لگائے گا، دکان میں آیا بار بار کریم، گھر میں پہنچا بار بار کریم، کاجل لگا کر کے صرف ٹکلی چھوڑ دیتا ہے۔ میں آپ کو لکھ کر کے دے رہا ہوں یہ جوان کامیاب نہیں ہوگا۔ بنا سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے، یہ مرد سے عورت ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ دوسرا جوان میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہر وقت کھیل کود میں، کیرم بورڈ سے نکلا کرکٹ میں، کرکٹ سے نکلا لوڈو میں، باپ کے ہوٹل میں کھا لیا اور ہاتھ پوچھ کر کے نکل گیا، کرکٹ سے نکلا کیرم بورڈ میں، کیرم بورڈ سے نکلا لوڈو میں۔ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں یہ جوان ترقی نہیں کرے گا۔ 2025 ختم ہو رہا، 2026 آ رہا ہے۔ کھیل کود کی عادت بچے کو ہوتی ہے، یہ جوان سے بچہ ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک تیسرا جوان ہے، بگھور کا پیڑا یاد رکھیے گا، کتنے کو پیڑتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہر وقت کھاتا رہتا ہے، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، نہ پھٹتا ہے نہ بھرتا ہے، رات دن کھا رہا ہے، رات دن کھانے کے نتیجے میں اس کا پیٹ آگے بھاگ رہا ہے اور کمر پیچھے جا رہی ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ آدمی نہیں بھینس چل رہی ہے۔ یہ کھانے کے لیے آیا ہے، صرف کوٹا پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس میں ایک ہی جوان ہے جو ترقی کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسے جوان کو ہر گھر میں پیدا فرمائے۔ جانتے ہیں کون سا جوان ہے وہ؟ سونے سے پہلے پلان بناتا ہے کہ کون سا کام باقی رہ گیا، کون سا کام کرنا ہے۔ سونے سے پہلے پلان بنایا، سو کر کے اٹھا، پلان پر چلا گیا۔ یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو اگر چھو لے تو سونا بنا دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محنت کریں گے، ہمت سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا،
عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا۔ میں اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ یہ دسمبر ختم ہو رہا ہے، 1 جنوری جب آئے گا تو مسلمان ہر عیسائی کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ کیسے توڑے گا آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ جب محرم کا ماتم ہوگا تو ہمارا جوان دارو میں ڈوب کر کے شیعہ کا ریکارڈ توڑے گا۔ یہ دسمبر ختم ہو جانے دیجئے، آپ دیکھیے گا 1 جنوری رات میں 12 بج جانے کے بعد دارو کا دور چلے گا، چکھنا ہوگا دارو، اور دارو کے دور میں ہمارا مسلمان جوان عیسائی کا جشن منانے میں عیسائی کو پیچھے چھوڑ دے گا، دارو پینے میں عیسائی سے بھی آگے نکل جائے گا۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے بھائی؟ 3 وجہ سے پیتا ہے۔ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں صرف آپ دارو سے بچ جائیے، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا۔ اللہ ہمیں بھی بچائے، پورے سماج کو دارو سے بچائے۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ 3 وجہ سے۔ اس کو بیوی سے ٹینشن ہے، کاروبار سے ٹینشن ہے، ٹینشن میں آ کر کے دارو پی لیا کہ ٹینشن ختم، لیکن جیسے نشہ اترا پھر ٹینشن سوار۔ جب دارو سے ٹینشن ختم نہیں ہوئی تو پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا، زہر گھول کر کے پی گیا، اور ٹرین کی پٹری میں کٹ گیا، دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ دارو پیتے پیتے شرم و حیا نکل گئی، کوئی اچھا بولے کوئی برا بولے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دارو حلق کے نیچے آئی، دل سے خوف خدا نکل گیا، وہ دنیا میں دارو پی رہا ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ یہاں پی رہے ہیں وہاں حساب دینا۔ 3 گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اس کو بتاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، جوانی میں پیا ہے بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں پی رہے ہیں بڑھاپے میں چھوڑ دیں، جلسہ ختم ہونے دیجئے مصافحہ کریں گے۔ ایک جوان کو بلایا ایک عورت نے کہ دم کر دو پانی پر۔ وہ جوان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، کہا میں نے تم کو پانی پر دم کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، زنا کے لیے بلایا ہے، مجھ سے زنا کرو تو دروازہ کھلے گا ورنہ جان بھی جائے گی ایمان بھی جائے گا۔ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یہ گناہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت چالاک تھی، کہا کہ جب ہم سے زنا نہیں کرو گے، یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کو راستے سے ہٹاؤ، قتل کر دو۔ جوان سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے عورت سے فریادی ہوتا ہے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، زنا سے بڑھ کر کے معصوم کی جان لینا یہ میں نہیں لے سکتا۔ عورت چالاک تھی، سینٹر پوائنٹ پر پہنچ گئی، اس نے 1 گلاس دارو دے کر کے کہا یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے، بس یہ گناہ کر لو، 1 گلاس دارو پی لو، دروازہ کھلے گا، جان بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ جوان نے سوچا کہ صحیح کہہ رہی، قتل سے چھوٹا گناہ شراب ہے، زنا سے چھوٹا گناہ شراب ہے، اس نے جو سب سے بڑا گناہ تھا اس کو سب سے چھوٹا سمجھا۔ جیسے ہی گلاس حلق کے نیچے اترا، نشہ سر پر سوار ہوا، اب وہ انسان سے درندہ بن گیا، لڑکی سے زنا کیا، معصوم کو قتل کیا، 1 شراب آئی، 1 گناہ باقی نہیں رہا۔ عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا۔ ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको इतना देख रहे हैं कि मुझको डर लगता है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, काली टोपी पहन करके बैठा हूं, बंगाल का काला जादू लेकर के बैठा हूं, दम करके बैठा हूं। आप जितनी भी नजर लगाइए लगाइए, मैं तो दम करके बैठा हूं, नजर उतार रहा हूं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना देता हूं, उसके बाद औरतों के हवाले से मुझे 3 पैगाम आपको देना है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सामने बैठ करके आप कहां हैं हमको समझ में आ रहा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह इत्तेहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको मालामाल फरमाए। अभी चतुर्वेदी साहब जब बैठे थे कुर्सी पर, तो मुझको इसका डर नहीं था कि चतुर्वेदी साहब कितनी देर बात करेंगे। मैं ये चाह रहा था कि जल्दी से चतुर्वेदी साहब कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि 150 किलो वजन है चतुर्वेदी का। अगर ज्यादा देर तो वो कुर्सी पर बैठते तो कुर्सी जवाब दे देती। अल्लाह का शुक्र है चतुर्वेदी साहब ने आपको कुरान के हवाले से पैगाम दिया और बेटी पर करम के हवाले से आपको पैगाम दिया। मैं एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। ऋग्वेद के हिसाब से एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा है कि सबके घर में सुख हो, किसी के घर में दुख नहीं होना चाहिए। जब किसी के घर में सुख होता है, किसी के घर में दुख होता है, तो पूरी दुनिया में दुख ही दुख होता है। क्योंकि डॉक्टर बेचारे को दुख नहीं है, मरीज को दुख है, अब उसके चक्कर में वो भी रात रात परेशान है। तो बताइए सुख किसको है? तो उस किताब में लिखा है कि सबके घर में सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। वाह साहब। दूसरा नमूना उस किताब में लिखा, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि सब अगर सोए तो सुख के साथ सोए, और जागे तो सुख के साथ जागे, दुख के साथ न सोए, दुख के साथ न जागे, वो घर असल घर है। अगर कोई सुख के साथ जाग रहा है, दुख के साथ सो रहा है, तो सबके लिए मुसीबत है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाय की दुकान पे 4 आदमी चाय पी रहे थे। उसमें एक तरफ ये था संथाल था, आदिवासी था, दूसरी तरफ हरिजन था, तीसरी तरफ ब्राह्मण था, चौथा मुसलमान था। चारों चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। तो हरिजन कहता है, अरे अंग्रेज को निकालने के लिए नारा लग रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब सब भाई हैं, मैं हरिजन हूं, तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो सौतार जो बैठा हुआ था, आदिवासी जो बैठा हुआ था, उसने उसका जूठा पी लिया। क्या इसमें कौन सी बात है? तुम मेरे दिल से भाई हो, मैं भी तुमको दिल से भाई मानता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? अब बारी आई ब्राह्मण की। हरिजन कहता है कि तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण मुंह लटका करके बोलता है, राम राम छी छी, राम राम छी छी। समझ में आ गया, ये हाथ तो मिलाता है, दिल से भाई मानता नहीं। अब मुसलमान बच गया। हरिजन कहता है कि अरे आदिवासी ने मेरा जूठा पी लिया, वो मुझे अपने दिल से भाई मानता है, तुम अगर दिल से भाई मानते हो तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है, यार मैं तो पी लेता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा जूठा पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाए। तो हरिजन बोला, उल्लू बना रहे हो? अगर तुम्हारा रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे?
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में और तू ही है आजानों में। मुरली की तानों में और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से दीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। घर का झगड़ा सीधे अदालत में लेकर के जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, इन लोगों को जहर खिला खिला करके खत्म करना चाहिए और जनाजा में फ्री में पढ़ा दूंगा। औरतों के हवाले से 3 पैगाम और जहमत तमाम। बड़ी मोहब्बत में आपने डूब करके सुना और इतना डूब करके सुना कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है और मुझे महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इस जलसे को आगाज और इसके अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम है। जहमत तमाम जरा ध्यान से सुनिएगा। एक चीज आपसे मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, अगर अल्लाह ने आपको 2 पैसा दिया है तो बीवी से नौकरी मत कराइए। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, अगर आपको 2 पैसा है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आप बीवी से नौकरी नहीं कराएंगे, बीवी को घर में रखेंगे, उसके लिए आप नौकरी करेंगे, तो अल्लाह आपके घर को जन्नत बना देगा। जो सुकून जन्नत में मिलेगा वो आपको अल्लाह अपने घर में अता फरमाए। जो औरत रुपया पैसा होने के बावजूद भी नौकरी करने के लिए घर से स्कूल निकलती है, वो बैग लगा करके, बैग टांग करके निकल तो गई स्कूल, उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। वो रानी बनने के लिए स्कूल नहीं जा रही है, नौकरानी बनने के लिए जा रही है। और जब स्कूल में 4 बजते हैं तो उसका पूरा बदन टूट जाता है। जब वो वहां से वापस आती है अपने घर तो रानी बनने के लिए नहीं, नौकरानी बनने के लिए। जब तक वो स्कूल में होती है तब तक उसका बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो जाता है और फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अल्लाह ने 2 पैसा दिया है, इज्जत के साथ रहना सीखिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी नौकरी करेंगे, अपनी बीवी को नौकरी करने नहीं देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो घबरा करके शौहर से कहती है कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो शौहर बोला, क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार।
9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया, इसका वंदे भारत राजधानी के सिवा और क्या नाम दोगे? आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल, पंजा शियार अज़मत असलाफ की निशान, हर गुनाह से दामन इसमत बचा के चल, इसमत बचा के चल, आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे, शर्म हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल, गर हो सके तो सीरते, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल, इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर उठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाथ उठा करके इधर देख रहा है। अब पहली फुर्सत में उसकी हुकूमत चली जाएगी, अभी शादी नहीं हुई, इरादा पूरा है कि बीवी को सर पर बिठा करके देखेंगे। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि उम्रा करने के लिए हैदराबाद से 42 लोग एक ही घर से गए थे और बस में जा रहे थे मक्का से मदीना, तो जो तेल का टैंकर था वो बस से टकरा गया, सब लोग उसी में जलकर राख हो गए। आप समझते हैं कि बड़े बदनसीब थे, बदनसीब नहीं थे, खुशनसीब थे। पैदा तो हुए थे हिंदुस्तान में, लेकिन जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। ये जो बंगाल 4 लाइन बनी है रायगंज होते हुए, जब ये लाइन बहुत अच्छी बनी है तो रफ्तार में बस चलती है। बस जा रही थी बहुत रफ्तार से, खाई में गिर गई। अब जब जिंदा बस से लोगों को निकाला जा रहा था तो जिसको भी निकाला जा रहा था, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूटा, सब लोग खामोश हैं, बेहोश हैं। एक औरत को जब जिंदा निकाला गया तो उसने चिल्लाना शुरू किया, आसमान को सर पर उठा लिया। लोगों ने कहा तुम्हारा क्या हुआ? कहा मेरी उंगली कटी। कहा यहाँ पांव टूट गया, हाथ टूट गए, सब लोग खामोश हैं, तुम्हारी सिर्फ उंगली कटी है और आसमान को सर पे उठा लिया है। औरत ने कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी? मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। बहुत भारी नुकसान।